السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید ہسٹوریکل سیریز پہ۔ آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک اور عظیم باب کی طرف لے جا رہے ہیں، جہاں ہم وسط ایشیا کی عظیم داستانوں کو دریافت کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام نے کس طرح سے دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی روشنی پھیلائی۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو عربوں کے حملوں اور وسط ایشیا کی فتح کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کہانی آپ کو اس دور میں لے جائے گی جب اسلامی مجاہدین نے اپنے عزم اور حوصلے سے نہ صرف علاقے فتح کیے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بھی پیدا کی۔ مغربی ایشیا میں عرب مجاہدین خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وسط ایشیا کو فتح کرنے کے لیے سکندر کا راستہ اختیار کیا۔ تقریباً 666 عیسوی میں زیاد بن ابو سفیان نے اپنے بہادر جرنیل رابعہ ابن الحارث کو عراق سے خراسان بھیجا۔ رابعہ ہر مد مقابل کو زیر کرتا ہوا بلخ جا پہنچا۔ بلخ ہمیشہ اس علاقے کا جنوبی دروازہ رہا ہے۔ اس کے بعد رابعہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دریائے سیہو کے کنارے پہنچ گیا۔ مسلمانوں کو یہاں سے بے انداز مال غنیمت ملا۔ 670 عیسوی میں زیاد بن ابو سفیان گورنر کا انتقال ہو گیا تو حضرت معاویہ نے اس کے لڑکے عبید اللہ کو وسط ایشیا کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ بن زیاد نے سب سے پہلے بیکند جیسے ناقابل تسخیر شہر پر حملہ کیا، جو صوبہ ساغد کا دارالحکومت اور تجارت کا مرکز تھا۔ یہاں سے بہت سا مال غنیمت اور 4000 قیدی لے کر بخارا کی طرف بڑھا۔ بخارا پر اس وقت کیک نامی عورت کی حکمرانی تھی۔ ملکہ نے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے 10 لاکھ دینار سالانہ خراج دینے پر صلح کر لی، لیکن بعد میں رعایا کے اکسانے پر صلح سے منحرف ہو گئی اور 1,20,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلے کو نکلی، لیکن لشکر میں پھوٹ پڑ جانے کی وجہ سے دوبارہ صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی اور مسلمان بغیر کسی کشت و خون کے بخارا میں داخل ہو گئے۔ اس فتح کا صحرا سعد بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر رہا، جو عبید اللہ بن زیاد کے بعد خراسان کے والی مقرر ہوئے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے بہت جلد سمرقند اور ترمز پر قبضہ کر لیا۔ سعید کے بعد مسلم بن زیاد خراسان کے والی مقرر ہوئے۔ انہوں نے محلب کو ترکستان فتح کرنے پر لگایا، جنہوں نے پے در پے حملوں کی وجہ سے دشمن کو مغلوب کر لیا اور مجاہدین کو اتنا مال غنیمت ملا کہ ہر سپاہی کے حصے میں 10,000 درہم آئے۔ کیتبہ بن مسلم اور وسط ایشیا کی فتوحات محلب سے مرعوب ہو کر وسط ایشیا کے اکثر امراء نے مسلمانوں کا باج گزار بننا قبول کر لیا تھا۔ محلب کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین بنا تو اس نے اپنی غلط پالیسیوں کی بدولت قبائل سے خواہ مخواہ بگاڑ لی۔ جب اس کی خبر حجاج کو پہنچی تو اس نے مصری سردار کیتبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کیتبہ بڑا بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس نے 704 میں ماوراء النہر کو فتح کرنے کا حکم حجاج سے لیا۔ اس کی قسمت میں نہ صرف وسط ایشیا فتح کرنا تھا بلکہ بدھ مت اور آتش پرستی کی جگہ اسلامی تہذیب و روایات کو ان لوگوں کے دلوں میں بسانا لکھا تھا۔ آج صدیوں گزر جانے کے باوجود وسط ایشیا کے لوگ اسلام کے اس طرح شیدائی ہیں۔ کیتبہ کا مقصد صرف فتوحات پر اکتفا کرنا ہی نہ تھا بلکہ اسلام کی اشاعت بھی اس کے پیش نظر تھی۔ اسی لیے یہ اپنے ساتھ قرآن خوان اور واعظ بھی رکھتا جو اپنی تلاوت اور خطبوں سے مجاہدین کے دلوں کو گرما دیتے۔ ترکستان اس وقت چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹا ہوا تھا جو آئے دن ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے
रहते थे। केतबा ने इन हालात से फायदा उठाकर सबको काबू में कर लिया। जब केतबा जीहू अबूर करके आगे बढ़ा तो सगानिया का हुक्मरान तोहफे तहाइफ लेकर आगे बढ़ा और इतात कबूल कर ली। इसकी देखा देखी शुमान और किफियान के हुक्मरानों ने भी खराज के वादे पर इतात कबूल कर ली। इसके बाद इसके तैबू नसर और सालेह ने काशान और फरागान को फतह कर लिया। फारा को इससे कबल भी मुसलमान 3 बार फतह कर चुके थे, लेकिन हर बार यहाँ बगावत हो जाती थी। लेकिन अब चौथी बार फिर मुसलमानों ने फौज कशी की मगर फतह ना पाई। हजाज ने इस नाकामी का हाल सुना तो बुखारा का नक्शा तलब करके हदायत की कि फलां फलां अतराफ से चढ़ाई की जाए। केतबा ने इन हदायत के मुताबिक चढ़ाई करके शहर का मुहासरा कर लिया। तुर्कों और सगदियों की एक मुतहिदा फौज भी बुखारा वालों की मदद को आ गई, जिसे देखकर अहले बुखारा मैदान में आ गए। इस तरह एक तरफ अहले बुखारा की फौज और दूसरी तरफ तुर्कों और सगदियों की फौज जमा हो गई और मुसलमान इन दोनों के दरमियान आ गए। बड़ी खून रेजी जंग हुई। इस्लामी फौज का एक दस्ता शिकस्त खाकर पीछे हटा तो अरब औरतों ने भागते हुए मुसलमानों को गैरत दिलाई और घोड़ों को डंडे मार मार कर वापस मैदान जंग की तरफ धकेल दिया। आखिर मुसलमान संभले और इस जोर से हमला आवर हुए कि अहले बुखारा के पांव उखड़ गए और चौथी बार अहले बुखारा ने ऐसी तौबा की और सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया कि बुखारा दीन इस्लाम का मरकज बन गया और यहाँ बड़े बड़े इमाम बुखारी जैसे आलिम दीन पैदा हुए और आज भी लोग बुखारी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। जब हजाज को मुसलमानों की फौज दुश्मन के घेरे में आ जाने का पता चला तो वो मसाजिद में केतबा की सलामती के लिए दुआएं कराता। वरदान असला साजी के लिए मशहूर था। अरब सबसे पहले जिस चीज को गनीमत के तौर पर हासिल करते वो हथियार थे। अगरचे बेकंद से भी बेशुमार असला सिपाहियों के हाथ लगा, लेकिन फिर भी यहाँ के असला की इस कदर मांग थी कि एक नेजा 70 दिरहम में, तलवार 200 दिरहम या इससे भी ज्यादा की कीमत में फरोख्त होती। केतबा ने 10 साल बाद वरदान की तरफ तोजा की, लेकिन तुर्क शहजादे भी इस मुतवक्के हमले के मुंतजर थे। उन्होंने आपस में इत्तेहाद करके मुतहिदा फौज रास्ते में ला खड़ी कर दी। फरगाना का हाकिम भी इनसे मिल गया। खाकान चीन का भतीजा भी मशरिक से आकर इनके साथ हो गया। ऐसा मालूम होता था कि तुर्कों के खतरे का बेहद अंदाजा हो चुका था और अज़म कर लिया था कि मुतहिदा होकर अरबों को मार भगाएंगे। अरबों में मुजाहिदीन की कमी ना थी, क्योंकि बनी तमीम, बकर और अब्दुल कैस कबाइल जो इन मार्कों में पेश थे, इनकी तादाद 21,000 थी। लेकिन अरबों ने भी कभी भी तादाद की कमी बेशी का ख्याल ना किया, बल्कि हमेशा जान को इस्लाम पर कुर्बान करने की आरजू होती। जान की परवाह किए बगैर लड़ते और कामयाब रहते। केतबा ने जब अपने आप को घिरा हुआ पाया, इन हालात में भी अपनी फौज के हौसले पस्त ना होने दिए। इसने सब कबीलों में जाकर नसीहत की, मेरे बच्चों उठो और तुर्कों को परेशान कर दो। वकिया बिन अबुल असद जो तमीम कबीले का सरदार था, उसने काजिम नामी एक जंगजू को हमला करने के लिए मुंतखब किया। मुसलमानों के पहले ही हमला में दुश्मन के पांव उखड़ गए। दोस्तों, आज की किस्त में हमने अरबों के हमलों, केतबा बिन मुस्लिम की फतूहात और वास्त एशिया में इस्लाम की इशाअत के बारे में सुना। ये दास्तानें हमें बताती हैं कि किस तरह मुसलमानों ने ना सिर्फ अपनी बहादुरी से इलाके फतह किए बल्कि लोगों के दिल भी जीते। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि केतबा बिन मुस्लिम ने चीन लश्कर कशी कैसे की और इस मुहिम में क्या कुछ हुआ। ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली किस्त की नोटिफिकेशन मिल सके। अगली
قسط کا انتظار کریں کیونکہ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔